हरि ओम. Now, ग्रीवा शक्ति विकासक. The नाव है ग्रीवा शक्ति विकासक. That is neck movement, म्हणजे नेक रोटेशन आपलं रेग्युलर वाला. ग्रीवा शक्ती विकासक हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं हे त्यांनी नामकरण दिलंय इन हिंदी. ग्रीवा शक्ती विकासक. हा, लेफ्ट राईट करूया आपण साधारण 8 ते 10 वेळा. परत चेहरा समोर आणायचा. अप डाऊन. Again, face in front. Tilting. कंप्लीट राउंड. पहिल्यांदा हनुवटी छातीला लावायची. नंतर राईट इयर, राईट शोल्डर, बॅक, लेफ्ट इयर, लेफ्ट शोल्डर. अगेन हनुवटी छातीला. अगेन राईट इयर, राईट शोल्डर, back, left ear, left shoulder touches, then come to again chest. Again one round. One more round. Now reverse. Left shoulder, left ear touches, back, right ear, right shoulder, then chest. Again repeat. Vietnam Hari Om. Experience the impact in our neck. परिणामाची जाणीव. Inner awareness. स्कंद संचालन. स्कंद means shoulder. संचालन. Both the hands straight. दोन्ही हात स्कंदावर ठेवायचे, शोल्डरवर ठेवायचे, कोपर जुळवून घ्यायचे. And then move from front to back. Back to front. Experience the impact. परिणामाची जाणीव. Inner awareness.
वक्षस्थल शक्ती विकासक. वक्षस्थल म्हणजे वक्षस्थलाची शक्ती विकास. इम्प्रुव्हमेंट ऑफ अवर दिस पॉवर ऑफ वक्ष म्हणजे लंगची शक्ती वाढवायची. त्याच्याकरता करायचं आहे आपल्याला बॅकवर्ड बेंडिंग. अगदी ताण द्यायचा आहे लंग्सला. बरं, दोन्ही उभं राहायचंय, दोन्ही पाय जोडून घ्यायचे, दोन्ही हात शरीरावर ठेवायचे. दोन्ही हात प्रथम वर न्यायचे आणि पाठीमागे दोन्ही हात. सरळ व्हायचंय, दोन्ही हात खाली आणि विश्रांती. स्टँडिंग. एक्सपिरियन्स द इम्पॅक्ट. परिणामाची जाणीव. इनर अवेअरनेस. पूर्ण भुजाशक्ती विकासक. दोन्ही हात शरीरावर ठेवायचे, दोन्ही पाय जोडून घ्यायचे. प्रथम 1 बाय 1. उजवा हात फिरवून घ्यायचाय पुढून मागे. 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now left hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now both the hands. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now we are going up on the toes with hands parallel to the ground and inhaling. When going up, it is inhale. When go down, it is exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now complete up. 1 2 3 4 5
Nice. Hari Om. Now sit down. Close your eyes and experience the impact. परिणामाची जाणीव. Inner awareness. Here, please remember, when we are going up, it is exhale, and we are coming down, it is a. When we are going up, it is inhale, and coming down, it is a exhale. Now, chest expansion asana. The first asana is Bhujanga asana. Asana are common for both the days. Now go back to the Makrasana. Makrasana, a complete relaxative asana. Foot outside, toes inside, palm facing towards the sky, besides your body. Complete relax. Now we'll do Bhujangasana. Close your legs together. Touch your forehead to the ground, Adhanavati to the ground, cheek to the ground. Keep your hand besides your chest and push the ground. Your chest automatically come up. And remove the support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and come down and relax in Makrasana. Experience the impact. परिणामाची जाणीव. Inner awareness. Now for the next asana, Setu Bandhasana or Setu Bandhasana, go to the Shavasana. Again one more relaxative asana. Vishranti Karak asana. Both the legs apart, toes outside, toes inside, foot outside, palm towards the sky. You can keep your head as per your comfortable, left, right, or front. For a few seconds in Shavasana. Now for Setu Bandhasana, close your legs together and besides your body. Bring your foot to the seat, toward the seat, and lift your waist up. Breathing normal.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Come down. Keep your legs as it is. Inhale and exhale completely. Your abdomen goes down. Breathe outside. Breathe outside as per your capacity. And again, breathe in. Hari Om. Now come to the sitting posture. That is Ustrasana. For Ustrasana, we have to first take the Vajrasana. This is Vishranti Avastha. We'll go to the Vajrasana. Close your legs together, hand besides your body. First fold your right legs. Come to your right legs. Then fold your left legs. Again, mount your seat on both the legs. पायाच्या चवड्यांवरती शीट ठेवायची. Hand on your thigh. Spine straight, neck straight. Focus on your eyebrow center. Visualize Om there. Now from this we are doing the Ustrasana. Stand up on your knees. Both the hands behind your waist and go back with complete back bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, and 5. Again, keep your hand on your back. You come to the Vajrasana and experience the impact. आंतरिक सजगता in our awareness. The next asana is the Tadasana. That is the standing asana. For Tadasana, come to the Danda Sthiti, standing posture.
First Vishram Avastha. Stabilize your body on standing sthiti. Focus on one point. Close the legs together, hand beside your body. Focus on one object, one point. Then goes up on the toes and hand also will go up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come down. Again, take the distance between the two legs and experience the impact. Inner awareness. Antarik Sajagata. Hari Om. Now, it is a Adhomukh. Adhomukh means Shavasana. Your breathing is accelerated in speed. Now you can calm down your breathing pattern by going to Shavasana. Shavasana, very relaxative asana. Your complete body is taking rest. Your breathing rate is coming down. Observe your breathing rate. It is coming down very fast. Come to the sitting posture for Shashankasana. एका कुशीवर वळायचंय, उठून बसायचंय. विश्रांती अवस्थेमध्ये शशांकासन करता परत वज्रासनामध्ये. Right legs fold, left leg also fold. Your sit mount on your both the legs. Hand on this thigh. Now your hand goes up. वरती ताणून घ्यायचे. Straight stretch. Inhale deeply. And by exhaling, go down and try to touch first your hand palm, then your forehead. Don't lift your seat. Breathing normal. Now pull your hand towards your seat. Again, increase the pressure on abdomen.
come up slowly. And in Vajrasana, experience the impact. परिणामाची जाणीव, इनर अवेअरनेस, आंतरिक सजगता. Now go to the मकरासन. इथल्या तिथे मकरासनामध्ये जायचंय. एक एक पाय मागे, पूर्ण शरीर जमिनीला टच करेल. कंप्लीट शरीर, संपूर्ण बॉडी झिरो ग्रॅव्हिटीला आहे. पूर्ण बॉडी सरफेस झिरो ग्रॅव्हिटीला आहे. त्यामुळे कंप्लीट आराम मिळतोय आपल्याला. Your body is taking rest, entire body taking rest. Again, breathing rate, slow down. हरिओम. परत एकदा उठून बसायचं आहे. सिद्धासन, पद्मासन. परत एकदा परिणामाची जाणीव. हरिओम. आता करूया आपण दोन मुद्रा आहेत, एक अग्निमुद्रा आणि एक वायुमुद्रा. अग्निमुद्रा करूया. आपलं मिडल फिंगर अगदी कंप्लीट टाकून घ्यायचंय. आणि काही क्षण स्टेबल थांबायचं. हरिओम. वायु मुद्रा, the next finger. हरिओम. एक इथे लक्षात घ्या, आपण पुढच्या उद्या आपण बघूया. आपले पाचही बोट रिप्रेझेंटेटिंग अग्नी, वायू, पृथ्वी, आकाश या प्रत्येकाला रिप्रेझेंट करतात. आणि त्या प्रत्येक रिप्रेझेंटेटिव्ह जर आपण दाबलं, अंगठ्याबरोबर मिळवलं तर ती मुद्रा होते. आपण त्या प्रत्येक अंगठा कुठला हे रिप्रेझेंट करतो,
मिडल फिंगर कुठलं रिप्रेझेंट करतं ते आपण उद्या बघू. म्हणजे तुमच्या ताबडतोब लक्षात येईल कुठलं बोट दाबायचं आणि कुठलं नाही दाबायचं. ओके, म्हणजे इझी होईल आपल्याला समजायला. नाव नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्लिन्झिंग, श्वसन मार्ग शुद्धी. Increase the capacity of lungs by doing the pranayam. Which are those? त्याच्यामध्ये तिनं दिलं आहे प्राणायामाच्या बरोबर अग्निसार. अग्निसार आपण करूया. उभं राहून थोडस इझी जातं, बसूनही करता येतं. बसूनही आपण असं करता येईल. वज्रासनामध्ये बसायचंय, असं बसायचं आहे. त्यामध्ये बसता येईल. प्रथम एक श्वास भरायचा, कंप्लीट सोडून द्यायचा, पोटाला खड्डा आणि पोट हलवायचं. ज्यावेळेस आपण ही क्रिया थांबवतो त्यावेळेस हवा एकदम भस्कन आत येते. त्यावेळेस ज्यांना त्रास आहे हार्टचा किंवा कसला त्याने हे करू नये, किंवा ज्याला अस्थम्याचा त्रास आहे त्याने हे करायचं नाही. अस्थमा, हार्ट वगैरे ज्याला त्रास आहे त्याने करायचं नाही. कारण ज्यावेळेस आपण हे थांबवतो त्यावेळेस हवेची आपल्याला खूप नितांत आवश्यकता असते आणि हवेचा फ्लो फोर्सफुली आत येतो. त्यामुळे एखाद्या वेळेस आपल्याला घाबरायला पण होतं. परत एकदा करूया बघा. एक श्वास भरायचा, तो सोडून द्यायचा. एक्सपिरियन्स द इम्पॅक्ट, परिणामाची जाणीव, इनर अवेअरनेस. आता यातूनच करूया आपण सिंह क्रिया या सिंह मुद्रा. परत दोन्ही हात आपल्या डोक्यावर ठेवायचे आहेत. एक श्वास भरून घ्यायचा आणि तो श्वास सोडत जे बाहेर काढत डोळे वर करत भेसूर अवस्था. हरिओम. चेहऱ्याला अगदी ताण आलेला होता. परत एकदा हवा एकदम आतमध्ये आली, कारण खूप वेळ आपण बाहेर ठेवली होती आणि परत आतमध्ये आली, त्यामुळे थोडस याचं चक पडतं. हरिओम. आता करूया आपण कपालभाती. कपालभाती 20-20 स्ट्रोक मारायचे, सिस्टमॅटिकली मारायचे. मी नंबर मोजेल त्यानुसार मारायचे. पहिल्यांदा दोन्ही नाकपुड्यांनी कपालभाती, दोन्ही हात तिथे ठेवायचे. एक श्वास सोडायचा, एक श्वास भरायचा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एक्सपिरियन्स कुंभक. आता उजवी नाकपुडी बंद करायची आहे आणि डाव्या नाकपुडीने स्ट्रोक मारायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again, experience the impact. आता उजव्या नागपुडीने एक श्वास भरून घ्यायचा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Experience the impact. Inner awareness. आता वन वे ट्रॅफिक. पहिल्यांदा स्ट्रोक मारायचा डावीने. माझी हवा इथून येते, या नागपुडीने जाते, इकडनं येते, या नागपुडीने जाते. वाटल्यास मी जवळ येतो. आता माझी हवा इकडनं येईल, इकडनं जाईल. परिणामांची जाणीव. आता अनुलोम विलोम सारखी क्रिया करायची आहे, पण अनुलोम विलोम मध्ये आपण श्वास घेतो, सोडतो. याच्यामध्ये कपालभातीचे स्ट्रोक द्यायचे आहेत. सेम गोष्ट आज मी एक व्हिडिओ पाठवलेला आहे, ते तुम्ही ऑब्झर्व करा. त्यामध्ये फक्त ब्रीदिंग मी कमी हे केलेलं आहे, इन अँड आउट. फक्त याच्यामध्ये कपालभातीचे स्ट्रोक द्यायचे. उजवी नागपुडी बंद. पहिल्यांदा डाव्या नागपुडीने श्वास सोडून द्यायचा. हरिओम. काही क्षण विश्रांती. एक्सपीरियंस द इम्पॅक्ट ऑफ कपालभाती. आपण सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन किंवा सांध्या मांडीतही हे करू शकतोय. कुठलंही एक आसन घ्या. साधी मांडी म्हणजे सुखासन. साधी मांडी मारायची, जी आपल्याला कम्फर्टेबल वाटेल ते करायचं, पण क्रिया टेक्निकने करायची, बरोबर करायची. पण बैठक अवस्था, झोपून नाही किंवा असं कंडलून वगलून असं नाही, फक्त सिटिंग पोस्चर.
बॅकबोन आपला स्ट्रेट पाहिजे. हरिओम. नाव नॉस्ट्रेल फास्ट ब्रिदिंग. तुम्ही कंप्लीट शरीराचा वापर करा फास्ट ब्रिदिंग करता. हळूहळू हळूहळू चालू करायचंय, फास्ट करायचंय, परत हळूहळू हळूहळू स्लो डाऊन करायचं. फक्त फास्ट करायची क्रिया. तुम्ही पोट वापरू शकता, छाती वापरू शकता, ते करू शकता. करूया सुरुवात. पहिल्यांदा एक श्वास भरून सोडून द्यायचा, एक श्वास भरायचा, क्रिया थांबवून एक्सपिरियन्स द इम्पॅक्ट. यात परत ऍपनिया स्टेज येते बघा, कारण ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढून जातो, त्यामुळे काही क्षण आपला श्वास मंदावतो किंवा बंद होतो. त्याचा अनुभव घ्यायचा. जनरली या 3 गोष्टीमध्ये भस्त्रिकामध्ये हा थोडासा परिणाम जाणवतो आणि कपालभातीमध्ये जाणवतो, कारण मॅक्झिमम आपण स्पीडीली श्वास घेतो सोडतो, त्यामुळे ऑक्सिजनचं सॅच्युरेशन वाढतं, त्यामुळे आपल्या रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होतात आणि रेस्पिरेटरी ब्रिदिंग रेट कमी होतो. हरिओम. आता करूया आपण प्राणायाम. प्राणायामाकरता स्थिती घ्यायची आहे, साधी मांडी, सिद्धासन, पद्मासन किंवा वज्रासन. काही क्षण शांत थांबायचंय. हाताची ज्ञान मुद्रा करायची आहे, तर्जनीने अंगठा जोडलेले आहे, मिडल फिंगर थंब टचेस टुगेदर ऍट द टीप. प्राण स्पंदनाची जाणीव. फोकस ऍट युअर आयब्रो सेंटर, जिथे आपण टिकली लावतो, टिळा लावतो तिथे. व्हिज्युअलाइज ओम. ओमची प्रतिमा आणायची आहे. फॉर सम टाइम अंतर त्राटक. प्रत्येकाला आता अनुलोम विलोमची क्रिया माहिती आहे, त्यानुसार आता अनुलोम विलोमची क्रिया करायची आहे. प्रथम सुरुवात करायची डाव्या नाकपुडीने. उजवी नाकपुडी बंद. डाव्या नाकपुडीने प्रथम श्वास सोडून द्यायचा. इनहेल, एक्झेल, inhale, exhale. Now repeat on your own 3 to 4 times.
क्रिया थांबवताना डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडूनच थांबवायची, उजव्या नाकपुडीने थांबायचं नाही. एक्सपिरियन्स द इम्पॅक्ट, परिणामाची जाणीव, इनर अवेअरनेस, आंतरिक सजगता. Anulom Vilom is a balancing of your right brain and left brain. It is a balancing of your mind, balancing of your endocrine system, which include your immunity system also. Now, the next pranayam is a Ujjayi, 3 to 4 avartana. Exhale out completely, inhale deeply. Hari Om, परिणामांची जाणीव. Experience the impact, inner awareness, आंतरिक सजगता. Now, 2-3 आवर्तन of भस्त्रिका. आता आपण फास्ट ब्रीदिंग केली होते, याच्यामध्ये ऍब्डॉमिन स्टेबल ठेवून ब्रीदिंग करायचं आहे. कीप युअर ऍब्डॉमिन स्टेबल अँड ब्रीद ओनली थ्रू लंग्स. हँड ॲज इट इज, ज्ञान मुद्रा, बॅक स्ट्रेट. फर्स्ट inhale, exhale and start. श्वासाची गती स्लो करत करत थांबवायची. परत एकदा इनहेल, एक्झेल आणि स्टार्ट. Slow down, stop and impact, experience the impact, परिणामाची जाणीव. काही क्षण तसंच सरळ बसायचं आहे, डोळे मिटलेल्या अवस्थेत. नजर आपली भ्रूमध्यामध्ये. ओंकार ध्यान. Imagine Om or visualize Om in Bhumadhya center. Eyebrow center. Visualize Om. That is Antar Tratak also. ओमची प्रतिमा आणायची आहे आणि ओम बघण्याचा प्रयत्न. ओंकार ध्यान.
शांती पाठ आपण बरोबरच म्हणूया, प्रत्येकाचा आता पाठ झालेला आहे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ वर, both the hands up and again ओम समोर नतमस्तक व्हायचंय. वर यायचंय, हात द्रोण मुद्रेमध्ये ठेवायचे. एक ओंकार करता श्वास सोडून द्यायचा, एक श्वास भरायचा. ओ हात सोडून घ्यायचे आणि झोप डोळ्यांना द्यायची. परत डोळे उघडायचे. एक कटाक्ष ओम कडे. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत. हो हो.